عام طور پر فلمی اداکاراؤں کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ہمسفر تلاش کرنے کے لیے خوبصورت اور مقبول اداکار تلاش کرتی ہیں تاکہ ان کی باقی ماندہ زندگی آسودگی کے ساتھ گزر سکے، مگر ساری اداکارائیں ایک سی نہیں ہوتی۔ پاکستان فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی ایسی کئی اداکارائیں موجود ہیں جنہوں نے اپنے فلمی کیریئر میں جب گھر بسانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حیرت انگیز طور پر اپنے ہمسفر کے طور پر کسی اداکار کی بجائے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور کیمرہ مین کو چنا۔ ایسا کرنے والی اداکارائیں کون کون ہیں، یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ نمبر 1۔ ہائے، ارے تم کب آئے؟ جب تمہارے پرنسپل صاحب تمہاری تعریفیں کر کے تمہیں آسمان کی بلندیوں پر بٹھا رہے تھے، میں غریب اسی وقت آئی تھی۔ سنیے، کل کے ہونے والے آفیسر صاحب، اتنی اونچائی پہ جا کے آپ ہم نیچے والوں کو کہیں بھول تو نہیں جائیں گے؟ پروڈیوسرز اور ڈائریکٹرز کے ساتھ شادی کرنے والی اداکاراؤں میں سر فہرست فلم سٹار سائمہ نور ہیں۔ 90 کی دہائی میں سلور سکرین پر راج کرنے والی سائمہ نے انڈسٹری پر راج کیا۔ مجاجن اور چوڑیاں جیسی بلاک بسٹر فلموں میں جلوہ گر ہونے والی سائمہ نے اپنے دور کے ہر بڑے اداکار کے ساتھ کام کیا اور خوب شہرت کمائی۔ سائمہ نے بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ شاندار رقاصہ کے طور پر بھی اسکرین پر خوب مقبولیت حاصل کی۔ سانولی رنگت اور پرکشش نین نقوش والی سائمہ نور ایک شمع کی مانند تھیں جن کے گرد کئی پروانے منڈلاتے تھے، مگر ان کے دل میں جگہ بنانے والے جو شخص کامیاب ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ فلم انڈسٹری کے انتہائی کامیاب اور مقبول ترین ڈائریکٹر سید نور تھے۔ سید نور جب بطور ہدایت کار فلم گھونگھٹ پر کام کر رہے تھے تو اس وقت ان کے دل میں سائمہ کے لیے محبت پیدا ہوئی جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی گئی۔ سید نور کے دل میں جلتی ہوئی آتش عشق کی حدت جب سائمہ تک پہنچی تو وہ بھی سید نور کی محبت میں سر سے پاؤں تک جل گئیں اور یوں دونوں کے درمیان محبت بھرے تعلق کا آغاز ہوا۔ سید نور اس وقت معروف مصنفہ اور شاعرہ رخسانہ نور کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک تھے، جنہوں نے مجاجن، چوڑیاں جیسی بلاک بسٹر فلموں کے ساتھ ساتھ اڈ کوٹھے اتے کاما وے جیسا لازوال گیت لکھا تھا۔ زندگی کے آخری سالوں میں انہیں بلڈ کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کے باعث رخسانہ 2017 کو جہان فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ سائمہ کی جانب سے پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں انہوں نے ہوش ربا انکشافات کیے کہ انہوں نے سید نور کے ساتھ اسلام آباد کے ہوٹل میں شادی کر لی تھی، جس میں انتہائی قریبی لوگ اور فلم انڈسٹری کے بڑے بڑے ناموں کو شامل کیا گیا تھا۔ تاہم اس شادی کا اعلان کرنے کے لیے ہم نے صحیح وقت کا انتظار کیا جو آج بالآخر آ گیا۔ سائمہ اور سید نور کی شادی کو جہاں ایک طرف سراہا گیا تو وہیں دوسری طرف سید نور کے اس اقدام کو رخسانہ نور کے ساتھ بے وفائی قرار دیا گیا۔ اس شادی کے بارے میں سید نور کا یہ موقف تھا کہ انہیں سائمہ سے محبت ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے محبت کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کے راستے پر چلنے کی بجائے حلال اور شرعی راستہ اپنایا جس پر کسی کو کوئی اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں۔ آج سائمہ سید نور کے ساتھ انتہائی خوشگوار زندگی بسر کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی فلمی مصروفیات کو محدود کر لیا ہے، وہ گنتی کی فلموں میں دکھائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈراموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ نمبر 2۔ عالیہ بیگم کا شمار بھی ڈائریکٹر کے ساتھ شادی کرنے والی اداکارہ میں ہوتا ہے۔ سیونی میرا ماہی میرے بھاگ جگہ بنایا جیسے لازوال گیت پر رقص کر کے پہچان بنانے والی عالیہ بیگم نے اپنے فنی کیریئر میں بے پناہ عروج دیکھا۔ وہ معاون کرداروں میں جلوہ گر ہوتی رہیں مگر ٹاپ ہیروئن کے طور پر اپنی جگہ بنانے میں ناکام رہی۔ خوبصورتی میں اپنا کوئی ثانی نہ رکھنے والی عالیہ بیگم کو جب ہدایتکار الطاف حسین نے اپنی فلم ویر پیارا میں کاسٹ کیا تو دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ اس دوران عالیہ نے ان کے ساتھ کئی دیگر فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 1972 میں الطاف حسین نے اپنی پہلی کلر فلم انسان ایک تماشا ریلیز کی جس میں نغمہ، حبیب اور سلطان راہی جیسے بڑے بڑے نام شامل تھے۔ اس فلم کے دوران عالیہ اور الطاف حسین کا رومانس عروج پر تھا۔ 1972 میں عالیہ اور الطاف حسین نے ایک دوسرے کے ساتھ شادی کی۔ یہ الطاف حسین کی عالیہ کے ساتھ دوسری شادی تھی۔ ان کی پہلی شادی انڈسٹری میں آنے سے پہلے 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ عالیہ کو اس بات کا خدشہ تھا کہ ان کے گھر والے اس شادی کو تسلیم نہیں کریں گے، چنانچہ 2 مہینے تک اس شادی کو چھپایا گیا اور پھر تیسرے مہینے عالیہ نے اپنے گھر والوں کو شادی کے بارے میں بتا دیا۔ الطاف حسین اور عالیہ بیگم کی شادی 7 سال تک چلی جو علیحدگی پر ختم ہوئی۔ نمبر 3۔ فلم سٹار دیبا بیگم نے اپنا گھر بسانے کے لیے کسی اداکار کی بجائے کیمرہ مین کا انتخاب کیا۔ راحیلہ بیگم المعروف دیبا بیگم اردو فلموں کی آل ٹائم سپر ہٹ ہیروئن تھیں، جنہوں نے نیند ہماری، خواب تمہارے، ایک رات، شمع اور امبر جیسی فلموں کو اپنی اداکاری سے نہ صرف 4 چاند لگائے بلکہ انہیں باکس آفس پر سپر ہٹ بھی بنا دیا۔ انڈسٹری میں کامیاب کیریئر بنانے والی دیبا خوبصورت اداکاراؤں میں شمار کی جاتی تھیں جو اسکرین پر اپنی خوبصورتی کا جادو طاری کرنے میں ماہر تھی۔ دیبا بیگم نے اپنے کیریئر کے دوران سنیما
सिनेमाटोग्राफर नईम रिजवी के साथ शादी की, जो ऐसा भी होता है, जमींदार और दिया और तूफान जैसी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी कर चुके थे। इस शादी से उनके 2 बच्चे हुए जो आज फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है। 60 की दिहाई में जब दीबा बेगम ने इंडस्ट्री में कदम रखा तो मुरसलीन नामी शख्स उनके बारे में ये दावा करता रहा कि वो उनकी पहली बीवी है। ये मामला कई सालों तक अदालत की जीनत बना रहा, जहां दीबा बेगम मुरसलीन के साथ अपने ताल्लुक को मुस्तरद करती रहीं। 80 की दिहाई में दीबा बेगम कुछ अरसे तक दमाम में मुकीम रहीं, जब उनके शौहर सऊदी टीवी में मुलाजिमत कर रहे थे। इंडस्ट्री को खैराबाद कहने के बाद दीबा बेगम ने कराची को मुस्तकिल तौर पर अपना ठिकाना बना लिया, जहां वो इंतहाई पुरसकून जिंदगी बसर कर रही हैं। उनके शौहर नईम रिजवी 2016 में इंतकाल कर गए, जिसके बायस उनके बच्चे मदीहा रिजवी और इमरान रिजवी अपनी वालिदा की देखभाल करते रहे और उनके साथ रहते हैं। नंबर 4। डायरेक्टर्स को अपना हमसफर बनाने वाली अदाकाराओं में एक नाम रानी का भी शामिल है। बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों की कामयाब तरीन हीरोइन रानी ने अपने दौर के हर अदाकार के साथ स्क्रीन शेयर की। इस दौरान वो उन अदाकारों के साथ भी काम करती दिखाई दी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई हसीन और कामयाब अदाकारा को फनी जिंदगी में अपना मकाम बनाने में किसी भी तरह की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। अलबत्ता निजी जिंदगी में रानी वफा की तलाश में दरबदर ठोकरें खाती दिखाई दी। उनकी पहली शादी हिदायतकार हसन तारिक से हुई, जिससे उनकी एक बेटी राबिया हसन हुई, जो इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है। कुछ साल तक चलने वाली ये शादी बिल आखिर तलाक पर खत्म हुई, जिसके बाद रानी ने बाबर सिनेमा के मालिक जावेद कमर के साथ शादी की। जब उन्हें मालूम हुआ कि रानी को कैंसर है तो उन्होंने राहें जुदा कर लीं। जब रानी लंदन में कैंसर के इलाज के लिए गयी तो उनकी मुलाकात क्रिकेटर सरफराज नवाज से हुई और दोनों ने शादी कर ली, मगर ये शादी भी ज्यादा देर तक न चल सकी। नंबर 5। रंग बदलती रात बड़ी रंगीन है, हाय बड़ी। सलोनी बेगम भी उन अदाकाराओं में से एक हैं जो डायरेक्टर को दिल दे बैठी। टॉप साइड हीरोइन के तौर पर इंडस्ट्री में मकबूलियत के झंडे गाड़ने वाली सलोनी बेगम ने 10 साल के अरसे में 5 दर्जन के करीब फिल्मों में काम किया, जिनमें से बेशतर सुपरहिट करार पाई। हैरत अंगेज तौर पर सलोनी बेगम को लीड की बजाय साइड रोल्स अदा करने पर शोहरत मिली, जिसने इंडस्ट्री में उनका नाम जिंदा रखा। इंडस्ट्री में शानदार करियर बनाने वाली सलोनी बेगम ने मारूफ फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर सर बारी मलिक के साथ शादी की और इंडस्ट्री को खैराबाद कह दिया, जिसके बाद वो अपने शौहर के हमराह दुबई मुंतकिल हो गयी। बानी मलिक ने सलोनी बेगम के साथ दूसरी शादी की। उनकी पहली शादी नजमा बेगम से हुई। 15 अक्टूबर 2010 को सलोनी बेगम जिगर की खराबी के बायस कराची में इंतकाल कर गयी। जब वो अपनी बेटी से मिलने उनके घर पर मौजूद थी, उन्हें लाहौर के इलाके फिरदौस मार्केट के कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनकी वफात के 5 साल बाद बारी मलिक भी जहाने फानी से कूच कर गए। नंबर 6। मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां की आशिक मिजाज तबीयत के बायस उनका दिल भी डायरेक्टर पर आया। गुलकारा के तौर पर पहचान बनाने वाली मैडम नूर जहां ने क़याम पाकिस्तान से पहले बतौर अदाकारा अपने करियर का आगाज किया और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब अदाकारा के तौर पर पहचाने जाने लगी। उन्हें हिदायतकार शौकत रिजवी ने अपनी फिल्मों में कास्ट किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इस दौरान शौकत रिजवी और मैडम नूर जहां में कुर्बतें परवान चढ़ने लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ शादी कर ली। क़याम पाकिस्तान के बाद शौकत रिजवी और नूर जहां पाकिस्तान आ गए और अपने करियर को आगे बढ़ाया। 1953 में शौकत रिजवी और नूर जहां के दरमियान ताल्लुकात कशीदा होते चले गए और बिल आखिर शौकत रिजवी ने उन्हें तलाक दे दी। इस वक्त उनके 2 बेटे और एक बेटी थी। नूर जहां ने बेटी को अपनी तहवील में ले लिया, जबकि बेटे शौकत रिजवी के पास चले गए। इस शादी के बाद उन्होंने एजाज दुरानी के साथ शादी की, जो बदकिस्मती से तलाक पर मुंतहज हुई। इसके अलावा उन्होंने अदाकार यूसुफ खान से भी शादी की, जो कामयाब न हो सकी। फनी जिंदगी में लाजवाल कामयाबियां समेटने वाली नूर जहां को जाती जिंदगी में सुख हासिल करने के लिए कई तरह के जतन करने पड़े और मुश्किलात से गुजरना पड़ा। नंबर 7। दिल की धड़कन तेरी आवाज हुई जाती है, जिंदगी कितना हसी राज हुई जाती है। माजी की मारूफ अदाकारा यास्मीन शौकत भी डायरेक्टर की अहलिया बनने वाली अदाकाराओं में शामिल हैं। क़याम पाकिस्तान के वक्त जिन फनकारों ने पाकिस्तान हिजरत की और अपने फनी सफर को आगे बढ़ाया, उनमें यास्मीन शौकत भी शामिल थीं। उन्होंने 50 की दिहाई में अपने करियर को आगे बढ़ाया और मुतादिद सुपरहिट फिल्मों में काम किया। वो ट्रेजिक रोल्स करने के लिए डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस करार दी जाती थी। यास्मीन शौकत ने अपने करियर के दौरान इंडस्ट्री के सिनेमाटोग्राफर जाफर बुखारी से शादी की, जो चन वे और दुबट्टा जैसी फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी कर चुके थे। इस शादी से
से यास्मीन शौकत का बेटा पैदा हुआ जो अपने वालिद की तरह सिनेमाटोग्राफी से वाबस्ता है। कुछ साल तक जाफर बुखारी से मुंसलिक रहने के बाद दोनों में तलाक वाक़ हो गई, जिसके बाद यास्मीन शौकत ने मैडम नूर जहां के साबिक शौहर शौकत हुसैन रिजवी से शादी की, जो उनकी वफात तक कायम रही। यास्मीन शौकत ने शौकत हुसैन रिजवी के साथ भरपूर वफा निभाई और उन्हें मुश्किल वक्त में भरपूर सहारा फराहम किया। शौकत रिजवी से शादी करने के बाद मैडम नूर जहां यास्मीन शौकत को नापसंद करती थी, मगर यास्मीन उन्हें हमेशा इज्जत और एहतराम से नवाजती और उनकी औलाद को अपनी औलाद समझकर उनका ख्याल रखती। शौकत रिजवी की वफात के बाद यास्मीन शौकत ने दोबारा शादी नहीं की और अपनी जिंदगी उनके हिज्र में गुजारने के लिए वक्फ कर दी। नैना विच निम्मा निम्मा कजला सजा के मैं आई तन्ना जग कोल नजरां बचा।